الله أكبر الله أكبر الله أكبر. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ذرية سيدنا محمد وعلى أنصار سيدنا محمد وسلم تسليما كثيرا. لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر الله أكبر الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وعز جنده وهزم الأحزاب وحده. لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. أكبر الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الصلاة سنة لعيد الأضحى ركعتين رحمكم الله. الصلاة سنة لعيد الأضحى ركعتين أجركم الله. الصلاة سنة لعيد الأضحى ركعتين لاتباع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أجركم الله.
المقصود ورضاك مطلوب اللهم نعوذ بك من السوء عمل إليك الله أكبر 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 بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين الله لمن حمده بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف الله لمن حمده الله أكبر Ya masyarul muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Qad nazzala alaikum yaumul 'id wa yaumul karamati wal mazid diyafatan lakum minallahil karim
فعظموا حق التعظيم يوم دعوة وإجابة أنصتوا واسمعوا رحمكم الله أنصتوا واسمعوا رحمكم الله أنصتوا واسمعوا وأطيعوا جميعا رحمكم الله لعلكم تفلحون اللهم صل على محمد اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وسلم ورضي الله تبارك وتعالى عن كل الصحابة أجمعين آمين اللهم قوي الإسلام والإيمان من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات وانصرهم على المعاندين رب اختم لنا منك بالخير ويا خير الناصرين برحمتك يا أرحم الراحمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر 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 لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الحمد لله الذي جعل الأعياد مواسم أفراح طائعين وأيام سرور المتعبدين فما أعظم فرحة الصائم إذا أفطر وما أكبر سرور الحج إذا طاف ونهر ولبى وكبر وجاء في عرفات وبات بالمزدلفة ورمى الجمرات العقبة وحلق أو قصر الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. معاشر المسلمين والمسلمات رحمكم الله فأوصي وإياكم بتقوى الله تعالى وأطيعوه واعلموا أن اليوم من أيام الله ويوم عيد الأضحى المبارك أعاد الله علينا وعليكم أجمعين وعلى أمتي باليمن والبركات ويوم العيد يوم مليء بالعبر والإيضاح والخيرات فسمي بيوم الأضحى لأن في هذا اليوم يذبحون أمة المسلمين على قرباتهم وحكمه سنة مؤكدة لمن كان أسعة كما قال الحديث من كان له أسعة فلم يضحي فلم يتقربن بالمصلى. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر. Masyaallah muslimin, pertama kali saya bernasihat kepada diri saya dan kepada para hadirin hadirat rahimakumullah. Marilah kita sama-sama bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata takwa mudah diucapkan tapi penuh tuntutan untuk pengamalan. Apa tuntutan pengamalannya? Jika kita berkata takwa, ikutilah perintah-perintah Allah. Ikutilah perintah-perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadikan diri kita untuk selalu ingat pada Allah. Basahkan lisan kita untuk zikir kepada Allah, menyebut asma-asma Allah. Jalankan perintah Allah, selalu bersesuci zahir batin. Bersesuci dari hadas akbar, bersesuci dari hadas asghar. Bersesuci dari makulat al-muharramat wal musyarrabat. Bersihkanlah diri kita dengan hal-hal makanan yang haram. Bersihkanlah kita dengan minuman-minuman yang haram. Jadikan makan-makan kita yang halal dan yang minuman-minuman kita yang halal. Perintah salat lakukanlah. Bukan saja perintah yang wajib saja, tapi tunjukkan bahwa kita cinta pada Rasulullah dan mengikuti amal Rasulullah saat salat selalu berjamaah. Baik berjamaah di waktu salat zuhur, salat asar, salat maghrib, salat isya, lebih-lebih salat subuh. Jangan diabaikan oleh kita. Itu tandanya kita cinta dan taat kepada Allah
dan cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin rahimakumullah, kita semuanya tahu pada saat ini adalah hari raya Idul Adha, hari raya yang sangat mubarakah, hari raya yang sangat besar sekali bagi umat Islam, di mana dinamakan hari raya Idul Adha karena pada saat ini banyak umat muslimin mengikuti apa yang menjadi sunnah Rasulullah Muhammad SAW yang disebut dalam ilmu fikih disebut sunat muakkad, yaitu menyembelih korban. Dan amaliyah korban ini adalah amaliyah yang dilakukan oleh para anbiya, lebih-lebih Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Oleh karenanya Rasulullah SAW memberi peringatan kepada kita, barang siapa yang punya kemampuan untuk menyembelih korban, baik sapi maupun kambing maupun unta, lalu tidak dilaksanakan, maka jangan sekali-kali mendekati tempat mushola. Artinya tidak akan mendapatkan keberkahan-keberkahan, halawah-halawah di dalam sholat. Oleh karenanya guru kita Al-Habib Mustafa sallallahu alaihi wasallam, Al-Habib Mustafa bin Alwi Al-Jufri menyampaikan, jika kita tidak mempunyai kemampuan untuk menyembelih sapi atau kambing atau unta, silakan ayam pun bisa dilakukan. Setiap orang satu. Jika tidak mempunyai kemampuan, silakan telurnya saja. Ini demi apa? Demi pentingnya kita berkorban pada hari-hari korban, mulai tanggal 10, tanggal 11, tanggal 12, dan tanggal 13. Hadirin rahimakumullah, fi hadzal yaum yarmuna jama'atul hujjaj li jumratil aqabah wa qasara aw halaqa wa tafa bil baitil atiq fatamma manasikal haji. Pada hari ini juga para jamaah haji, saudara-saudara kita yang diberi rahmat oleh Allah, saat ini telah melakukan jumratul aqabah dan telah memotong sebagian rambut atau semuanya serta bertawaf di Ka'bah, namanya tawaful ifadah. Maka saat ini mereka sudah telah menyelesaikan ibadah haji. Mudah-mudahan beliau-beliau semua dikaruniai haji mabrur. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, wa ilahil hamd. Pengorbanan yang dilakukan oleh Rasulullah yang itu mengikuti Nabi Allah Ibrahim, karena Nabi Allah Ibrahim sangat masyhur dalam sejarah bahwa beliau pernah berkorban 1000 kambing, 300 sapi, 100 unta. Bayangkan hadirin, kalau tidak mempunyai kekayaan, apa bisa? Berapa harga kambing? Berapa harga sapi? Berapa harga unta? Itu semua dilakukan karena cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala dan senangnya untuk berkorban. Oleh karenanya pada saat itu terbersit di dalam hati beliau sanubarinya, andaikan punya anak laki-laki akan juga dijadikan korban. Maka ditapatilah setelah diberi peringatan oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kasih sayangnya digantilah dengan kambing. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar. Ini adalah beberapa kelebihan Nabi Allah Ibrahim alaihi salam. Sehingga dari kelebihan tersebut, Nabi Allah Ibrahim salah satu nabi namanya yang selalu dilestarikan oleh Rasulullah dan disebut terus-menerus oleh umatnya, yakni umat Islam, khususnya dalam sholat. Kita dalam ilmu fikih ketika akhir sholat disuruh membaca sholawat Ibrahimiyah yang berbunyi Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama sallaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala Sayyidina Ibrahim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama barakta ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Itu kita sudah baca baik sholat fardu maupun sholat sunat.
Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Waqad sa'ala sa'il, limadha ikhtara Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bis-salati al-ibrahimiyah fi kulli akhir salah? Fajawabuhu litabarruk wal ibrah ilahi, lianna Nabi Allah Ibrahim alaihi salam nabiyyun wa rasulun aktsarun wa anwa'um bid-du'a fi aqsamil munasabat. Para ulama ditanya oleh umat, mengapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memilih sholawat Ibrahimiyah dalam akhir sholat? Jawabannya, dikarenakan Nabi Allah Ibrahim paling banyak di antara para nabi yang selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala di macam-macam kesempatan. Satu di antaranya, Nabi Allah Ibrahim selalu berdoa ketika menghadapi kesulitan, ketika menghadapi ujian, baik ujian zahir maupun batin. Lebih-lebih Nabi Allah Ibrahim ketika mau dilempar ke api, beliau selalu berdoa, hasbunallah wa ni'mal wakil, hasbunallah wa ni'mal wakil. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menganjurkan kepada kita, setiap kali kita mengalami beberapa kesulitan, penderitaan, baik yang berhubungan dengan peribadatan, baik yang berhubungan dengan perekonomian, baik yang berhubungan dengan keluarga, bacalah dengan kalimat hasbunallah wa ni'mal wakil, hasbunallah wa ni'mal wakil. Kalau diteruskan, ni'mal maula wa ni'man nasir. Yang kedua, Nabi Allah Ibrahim hidupnya selalu berangan-angan, yatamanna bi wujudil hikmah wa liqa wa yusir ma'as salihin. Selalu berangan-angan untuk mendapat hikmah dari Allah, selalu yang akan dibuat bekal dalam hidup, sehingga sangat adil dalam membedakan bainal haq wa batil, bisa mempergunakan pengetahuannya untuk menunjukkan dan mengamalkan yang hak dan yang batil. Apakah mengikuti petunjuk Allah, petunjuk Rasulullah, atau mengikuti gerakan-gerakan syahwat dan setan? Maka Nabi Allah Ibrahim juga pada saat itu ingin berangan-angan berjumpa dan berkumpul di dunia dengan kaum solihin, kaum yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga selalu berdoa, Rabbi habli hukmahu wa alhiqni ma'as solihin, Rabbi habli hukmahu wa alhiqni bis solihin, Rabbi habli hukmahu wa alhiqni bis solihin. Yang ketiga, Nabi Allah Ibrahim selalu memohon kepada Allah untuk mendapat pengampunan bagi dirinya dan bagi kedua orang tuanya, dan juga peduli dengan saudaranya kaum muslimin wal muslimat, mukminin wal mukminat. Tidak hanya untuk pengampunan dirinya saja, tapi peduli dengan orang tua duanya, keluarganya, serta kaum muslimin wal muslimat, dengan berdoa, Rabbana ighfirli wa liwalidayya wal mu'minina yauma yaqumul hisab. Ya Allah, ampunilah aku dan kedua orang tuaku dan kaum muslimin, mukminin dan mukminat. Ini doanya Nabi Allah Ibrahim. Maka patut kita selalu berdoa demikian. Yang keempat, Nabi Allah Ibrahim selalu berdoa bisubutil iman wal Islam, agar tetap kokoh dalam iman dan Islam. Karena kita tahu dari apa yang disampaikan para guru kita, bahwa iman yazidu wa yanqus, kadang semangat, kadang loyo. Maka Nabi Allah Ibrahim ingin selalu semangat, maka beliau selalu berdoa, inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ardh hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin. Kalimat ini bukan saja disampaikan dalam salat, kalau kita selalu disampaikan ketika doa iftitah, tapi Nabi Allah Ibrahim sesekali dan seringkali beliau dalam munajatnya selalu menyampaikan, inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ardh hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin. Begitu juga Nabi Allah Ibrahim di dalam beribadah kepada Allah, tidak saja mengandalkan pola pikir, tidak saja mengandalkan kemampuan baik fisik maupun ilmu, maupun kawan, maupun harta, maupun jabatan. Beliau selalu minta hidayat kepada Allah. Maka dalam doanya, inna rabbi sayahdin, inna rabbi sayahdin, Allah itu akan memberikan hidayah. Setiap mau melakukan, mau berjalan kemanapun,
Maka patut kalau kita mau berjalan dari rumah selalu ucapkan inna rabbi sayahdin. Karena tidak sedikit ketika kita keluar dari rumah maka lalai untuk ibadah kepada Allah, maka lalai untuk zikir, maka lalai untuk mengerjakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya apa yang diamalkan oleh Nabi Ibrahim, marilah kita amalkan bersama. Inna rabbi sayahdin. Itu ucapan ketika kita mau keluar dari rumah. Hadirin rahimakumullah, Nabi Allah Ibrahim berdoa juga untuk keluarganya dan keturunannya, sehingga menginginkan Nabi Allah Ibrahim mempunyai istri, mempunyai anak yang menyenangkan kepada beliau, dan istri anaknya serta dirinya menginginkan menjadi imaman lil muttaqin, bukan saja menjadi orang yang bertakwa, bukan saja menjadi orang yang mempunyai keimanan tinggi dirinya sendiri, tapi peduli agar keluarga dan anak-anaknya menjadi imam yang mengajak orang lain untuk menjadi bertakwa. Doa Nabi Allah Ibrahim di dalam Al-Quran yang berkaitan dengan hal ini, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Begitu juga Nabi Allah Ibrahim agar menjadi seorang muslim yang hakikatnya orang muslim dan menjadi orang yang alim, orang yang mempunyai ilmu di dalam ibadah, bersama juga keluarganya menjadi orang yang taat, dan saat melaksanakan ketaatan selalu mendapat hidayat dari Allah Subhanahu wa taala, selalu mendapat bimbingan dari Allah, bukan mengandalkan perasaan dirinya, kemampuan. Disinilah Nabi Allah Ibrahim yang selalu menggantungkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Doa beliau, Rabbana waj'alna muslimaini laka wa min dzurriyyatina ummatan muslimatan lak wa arina manasikana wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Ya Allah, jadikan kami, aku dan istriku dan anak-anakku yang taat padamu ya Allah, menjalankan perintahmu, menjauhi laranganmu ya Allah, dan berilah petunjuk saat kami ibadah kepadamu. Jadi kalimat wa arina manasikana ini menunjukkan ketawaduannya Nabi Allah Ibrahim, bukan hanya mengandalkan karena beliau seorang nabi, seorang rasul, seorang yang mendapatkan titel rasul dan nabi. Beliau masih minta, beri petunjuk aku ya Allah, bagaimana, beri petunjuk istriku ya Allah, dan anakku bagaimana cara beribadah. Wa tub alaina, ampuni kami ya Allah, inilah ketawaduan, innaka antat tawwabur rahim. Doa bagaimana keturunannya istiqamah, dan dirinya beliau istiqamah ibadah salat, ibadah zikir. Maka beliau selalu berdoa, Rabbij'alni muqimas sholati min dzurriyyati. Ya Allah, jadikan kami, jadikan aku dan keluargaku, anak-anak keturunanku orang yang selalu sholat. Dari pentingnya ibadah sholat. Hadirin rahimakumullah, Nabi Ibrahim tidak lupa jika terakhir dari berakhir melaksanakan ibadah bukan berfoya-foya, bukan bersenang-senang. Kita kebanyakan kalau selesai mengerjakan ibadah berfoya-foya, senang-senang, hindari, jauhkan, tapi gantungkan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika Nabi Allah Ibrahim selesai membangun Ka'bah, ketika Nabi Allah Ibrahim selesai munajat dengan putranya Nabi Allah Ismail, beliau berkata, Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Maka para ulama menganjurkan setiap kita selesai mengerjakan tugas, baik di keluarga, baik di rumah kita, baik di pertanian kita, atau di perkantoran kita, atau di mana tempat selesainya kita bekerja, bacalah Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Maka hal ini pun hasil pekerjaan kita akan menjadi pekerjaan yang mubarakah. Maka Rasulullah mengajarkan kepada kita, Allahumma ahsin akibatina fi jami' umurina wa ajirna min hisbid dunya wa adzabil akhirah. Hadirin rahimakumullah, begitu juga Nabi Allah Ibrahim tidak berhenti demikian. Beliau masih berdoa, ya Allah, aku ingin putra-putraku dan keluargaku mencapai derajat yang tinggi dan dicintai oleh umat manusia. Coba di dalam doanya menginginkan Nabi Allah Ibrahim agar putra-putrinya dicintai oleh umat, dicintai oleh umat.
dan minta kepada Allah wa katsirun minal arzaq, agar putra-putrinya dicukupkan oleh Allah dan bahkan banyak daripada rezeki. Dan meminta pada Allah agar menjadi putra-putrinya dan keturunannya serta keluarganya menjadi orang yang bersyukur kepada Allah. Dan dengan upaya tersebut Nabi Allah Ibrahim selalu menempatkan putra-putrinya dan keturunannya dekat dengan tempat-tempat yang mubarak, tempat ibadah. Kalau di kita adalah bisa masjid, kalau kita adalah musholah, madrasah, atau tempatnya orang soleh, maka patut kiranya kita lebih-lebih para santri untuk bercita-cita jika pulang tidak akan menempati suatu rumah kecuali ada di sisinya ada masjid atau musholah atau madrasah. Itu sangat barokah sekali, sebagaimana Nabi Allah Ibrahim ketika menempatkan istrinya Siti Hajar dan putranya Nabi Allah Ismail di sisi Baitullah yakni Ka'bah. Beliau saat itu lalu berdoa, Rabbana inni askantu min dzurriyyatin biwadin ghairi dzar'in inda baitikal muharram Rabbana liyuqimus sholata waj'al af'idatan minan nas tahwi ilaihim warzuqhum minas samarat la'allahum yashkurun. Ya Allah, aku tinggalkan anak-anakku, keluargaku dekatnya Ka'bah yang ada sekarang di Masjidil Haram agar supaya selalu sholat, selalu zikir, dan jadikan ya Allah anak-anakku dan keturunanku yang dicintai oleh umat, yang dicintai oleh bangsa, dan berilah rezeki yang banyak agar supaya bersyukur. Ini menandakan Nabi Allah Ibrahim seorang bapak yang peduli terhadap di mana dan bersama siapa putra-putrinya bergaul dan di mana berada. Oleh karenanya kita sebagai pemuda, lebih-lebih anak-anak, lebih-lebih orang tua, periksalah, perhatikanlah bergaul dengan siapa anak-anak kita, berada di mana anak-anak kita, demi keselamatan anak keturunan kita. Nabi Allah Ibrahim juga selalu berdoa, seorang bapak yang peduli terhadap putra-putranya, sesuai dengan namanya Ibrahim. Qala ba'dul ulama, ini bahasa berasal dari bahasa Arab, yakni artinya abun, artinya bapak. Ibrahim, waqala Ibrahim pakai ha dan pakai ha. Apanya? Kasih sayang. Artinya bapak yang mempunyai kasih sayang. Maka patut kita sebagai bapak, sebagai kepala rumah tangga mempunyai kasih sayang kepada keluarga, lebih-lebih ke anak untuk masa depannya. Doa Nabi Ibrahim agar anaknya ketemu dengan orang-orang alim, ketemu dengan murabbi yang mendidik zahir dan batin, yang menunjukkan tentang keesaan Allah, caranya ibadah, ngikuti sunnah Rasulullah, mempunyai amalan yang hikmah di masyarakat. Bagaimana doanya? Rabbana hablana Rabbana as rasulam minhum yatlu alaihim ayatika wa yu'allimul kitabul hikmah wa yuzakkihim innaka antal azizul hakim. Begitu juga Nabi Allah Ibrahim sangat peduli terhadap negaranya, terhadap daerahnya, bukan membiarkan daerah atau negara. Beliau selalu berdoa, Rabbaj'al hadza baladan aminau warzuq ahlahu minas samarat waj'al ahlahu minas samarat man amana billahi wal yawmil akhir qala man kafara fa ummatu qalilan summa taruhu ila adzabin nar wa bi'sal masir. Jadi meminta kepada Allah agar tempat daerah yang ditempati oleh Nabi Ibrahim seperti Mekah yang ditempati menjadi negara yang aman. Maka patut kita mendoakan agar negara Indonesia aman, makmur, dan damai selalu, serta terwujud kebersatuan dan kesatuan untuk menjadi hamba-hamba Allah yang diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah Nabi Allah Ibrahim, pedulinya terhadap bangsa dan negara. Begitu juga Nabi Allah Ibrahim selalu berdoa kepada Allah agar orang-orang yang datang ke tempatnya bukan saja mendapatkan nilai-nilai keduniaan, tapi bagaimana orang yang datang ke negaranya, ke tempatnya Ibrahim, agar suci hatinya, bersih dari penyakit riya, bersih dari sombong, bersih dari ujub dan hasud. Maka doanya yaitu Rabbana waj'al hadzal baita masabatan linnas wattakhidhu min maqam Ibrahim musalla wa'idna ila Ibrahim wa Ismail an tahira baitiya lit-ta'ifina wal 'akifina war ruk'is sujud. Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah wallahu akbar,
Allahu Akbar, walillahil hamd. Namun Nabi Ibrahim, seorang nabi juga mempunyai wawasan tinggi masa depan. Ingin dalam hidupnya, cerita kehidupannya dikenang. Maka patut pada kita sesuai kehidupan yang bahasa Arabnya hayyun, yaitu hayatun, hikayatun, cerita. Hidup itu adalah membuat cerita, hikayatun. Yana, yakin. Artinya bagaimana? Hidup harus mempunyai keyakinan. Cerita yang kita oles dan gores adalah bagus-bagus, baik-baik, agar kita mempunyai cerita masa depan baik. Apa kata Nabi Imam kita, Imam Abi Hanifah, salah satu min a'immatil arba'ah dalam madhab ahli sunnah wal jamaah, ida istu tundam wa ida mitu tustam. Jika aku berbuat yang jelek, jika aku menggores kehidupan jelek, jika aku menggores perbuatan yang jelek, dan aku panjang umur, pasti kelak aku akan ingat, aku akan menyesal karena sudah melakukan yang jelek. Tapi jika aku mati, ketika aku dalam hidup melakukan yang jelek, yang kurang baik, yang tidak sesuai dengan syariat Islam, pasti aku dicaci maki. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sehingga Nabi Allah Ibrahim selalu berdoa, waj'alni lisanan sidqin fil akhirin, waj'alni lisanan sidqin fil akhirin. Jadikan aku ya Allah dalam lisan-lisan umat ya Allah diceritakan dengan hal-hal yang baik. Itulah Nabi Allah Ibrahim. Fa bihadza doa Nabi Allah Ibrahim ya dulu anna Nabi Allah Ibrahim yahtamu bi aqsamil muhimmat fil hayati, imma li nafsihi wa li ailatihi wa li dzurriyyatihi wa li biladihi, wa imma bil mas'alat ta'abbudan ila Allah ay hablum min Allah wa hablum bi hambil aila wa dzurriyyati wa hablum minan nas ma'al ummah ma'al ulama ma'al salihin ma'al umara wa hablum ma'al amal wal bilad. Maka dengan ini nyata bahwa Nabi Allah Ibrahim sangat peduli sekali hubungannya dengan Allah, sangat peduli sekali bagaimana menata keluarga istri, menata putra-putri keturunannya, menata bagaimana tetangga, masyarakat, menata hubungannya dengan gurunya, para ulama, menata hubungannya dengan pemerintah, bahkan menata bagaimana negaranya, juga bagaimana menata kehidupan dengan beramal. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Para hadirin rahimakumullah, Nabi Allah Ibrahim salah satu nabi yang mempunyai sifat mulia. Selain selalu berdoa, maka beliau selalu berusaha satu, seorang nabi yang pantang menyerah jika ingin mencapai suatu perkara. Maka tidak ada kata putus asa. Kalau itu hak dan benar, maka dilakukan. Tidak berhenti kalau tidak lakukan. Contoh, ketika Nabi Allah Ibrahim mencari hakikat Allah, dia pertama menyembah matahari. Setelah malam, dia berhenti ke bulan, matahari, kembali ke bulan. Kembali kepada lingkungan, kayu besar, semuanya ternyata tidak ada. Yang ada hanyalah Allah. Itulah usaha Nabi Allah Ibrahim. Nabi Allah Ibrahim yaitu sosok Nabi yang penuh kesabaran dengan menerpa berbagai ujian, sampai ujiannya disuruh melaksanakan hitan, disuruh melaksanakan potong kuku terus. Nabi Allah Ibrahim disuruh bersihkan diri, termasuk menghilangkan bulu ketiak, menghilangkan bulu yang ada di tengah. Nabi Allah Ibrahim disuruh menata rambut ke kanan, tidak ke belakang, ke kanan. Makanya ini semua diikuti Nabi Ibrahim. Disuruh memotong kumis, jangan terlalu panjang. Disuruh sikat siwak gigi, disuruh kumur-kumur oleh Allah, disuruh insikat, menghirup dan mengeluarkan air. Itu diantara perintah-perintah Allah. Disuruh selalu istinja, selalu suci. Itu perintah yang dilaksanakan semuanya. Bahkan kita tahu perintah yang paling besar adalah ketika berkehendak untuk menjadikan korban adalah anaknya. Itu suatu amalan perbuatan yang sangat sabar Nabi Allah Ibrahim. Yang ketika Nabi Allah Ibrahim penuh tawakal kepada Allah. Yang keempat, selalu minta hidayah saat bekerja,
dalam beribadah. Itulah Nabi Ibrahim. Setiap melakukan sesuatu, ya Allah berilah hidayat aku untuk menyelesaikan, baik di rumah maupun di jalan maupun di tempat amal, tidak mengenalkan dirinya. Nabi Ibrahim taat menjalankan perintah Allah. Nabi Ibrahim gigih dalam berdakwah, baik di kalangan awam maupun di kalangan pemerintah. Sampai-sampai ketika harus memusnahkan patung, walaupun patung itu milik kerajaan, dilakukan. Itulah hebatnya Nabi Ibrahim. Di mana ada munkarat, selalu dirubah. Di mana ada suatu amalia yang tidak cocok dengan syariat Allah, diperbaiki. Itulah Nabi Ibrahim. Kita pun demikian. Oleh Allah disebut kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Kita disuruh mengajak kebaikan dan melarang kejelekan. Allahu akbar, Allahu akbar. Nabi Ibrahim selalu berkorban saat berdakwah. Nabi Ibrahim, beliau kaya tapi pamrih, tapi apa? Pemurah. Kaya tapi pemurah. Suka memberikan sampai dalam cerita Nabi Ibrahim salah satu nabi yang tidak pernah makan sendiri, selalu mengajak keluarganya atau masyarakatnya. Sampai kalau sudah ada di dekatnya yang diajak makan, datang ke jalan-jalan memanggil orang untuk makan bersamanya. Itulah Nabi Ibrahim. Artinya mempunyai makanan dan minuman bukan untuk dirinya sendiri, tapi untuk orang lain. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar wa ilahil hamd. Sehingga Nabi Ibrahim termasyhur seorang nabi yang suka membagi makanan minuman. Nabi Ibrahim selalu mempunyai sifat siddiq, jujur, amanat, bisa dipercaya, tabligh, fatonah, cerdas, ahli diplomasi Nabi Ibrahim. Tapi diplomasi bukan kejelekan, tapi diplomasi bukan kemungkaran, bukan kebohongan, bukan kerusakan. Diplomasi dalam berdakwah. Ketika berhadapan dengan Raja Namrud, ketika ditanya siapa ini yang membongkar, merusak patung, Nabi Ibrahim langsung menunjuk, tanyalah pada patung yang tinggal satu paling besar dan dikalungin dengan namanya kapak. Itu diplomasi yang sangat besar, bahwa patung tidak mempunyai kemampuan apapun, kenapa harus disembah? Itu bahasa yang tidak terlontarkan, tapi ada di isyarat. Percuma menyembah kepada patung yang tidak mempunyai daya upaya. Yang bagus, yang tepat adalah menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah diplomasinya. Nomor 13, Nabi Ibrahim senang dikomentasi. Nabi Ibrahim senang membuat sarana prasarana. Bagaimana saat beribadah membuat Ka'bah, bagaimana melestarikan agar kelihatan, ngambil batu di Jabal Qubais, diinjak sampai sekarang dikenal Maqamul Ibrahim. Ini artinya dokumentasi. Maka patut kita mempunyai dokumentasi, yakni apa? Catatan-catatan untuk amal ibadah, kebaikan-kebaikan kita, agar menjadi pelajaran bagi generasi yang akan datang. Nabi Ibrahim sangat peduli masa depan anaknya, peduli masa depan keluarganya dengan ilmu pendidikan dan ilmu pengetahuan, sehingga selalu berdoa, pertemukan anakku ya Allah dengan orang-orang alim yang bisa membacakan kitabmu, bisa memberi pelajaran ilmu-ilmu dan mempelajari hikmah, sehingga bisa anakku keturunanku disucikan hatinya dengan melalui guru-gurunya. Hebat Nabi Ibrahim, diajarin agar ketemu dengan anak-anaknya, keturunannya, guru-guru yang mendidik, jangan sombong, jangan riak, jangan ujub. Nabi Ibrahim menginginkan demikian. Itulah Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim menginginkan membuat cerita-cerita yang baik, sehingga selalu berdoa seperti yang saya katakan tadi, waj'alni lisana sidqin fil akhirin. Dan Nabi Ibrahim selalu berteman, bersahabat dengan kaum solihin, karena teman itu mempengaruhi para jiwa. Di syair salah satu bait di kitab Ta'limut Ta'lim,
La tashabanna la tashab kam min fasadin kam min solihin yafsudul akhar. Berapa banyak orang yang baik yafsudul akhar, dikarenakan kejelekannya teman, artinya berpengaruh kepada teman kita. Apalagi sampai ke sana kemari dengan teman jelek, maka hati-hati, bisa-bisa terpengaruh. Tidak sedikit cerita, jika kita kumpul dengan orang yang pakai minyak harum, kita bisa mencium harumnya. Tapi tidak sedikit kita bisa berteman, berkumpul dengan orang yang memakai memakai sesuatu yang bau, maka kita dapat baunya. La tashabil kaslana fi halatihi kam salihin bi fasadin akhar yafsudu. Katanya Syekh Zarnuji, jangan kau bersahabat dengan orang malas. Jangan bersahabat dengan orang malas untuk beribadah, untuk zikir, untuk mutalaah, untuk bekerja, untuk berbuat yang baik. Berapa banyak orang yang baik menjadi jelek dikenakan sahabat. Begitu juga Nabi Ibrahim sangat peduli kepada negaranya. Begitu juga sangat peduli terhadap lingkungannya, negaranya agar makmur. Warzuq ahlahu minas samarat, itu doa yang diantarkan oleh Nabi Allah Ibrahim. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Falidzalika amara Allah taala ila nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam liitba'i Nabi Allah Ibrahim kama qala Allah taala fil Qur'an Karim, inna auhayna ilaika an ittabi' millata Ibrahim hanifa. Oleh karena itu, para hadirin hadirat, Allah Subhanahu wa taala memerintah kepada Nabi Allah Ibrahim, kepada Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam agar mengikuti amalia Nabi Allah Ibrahim. Sebagaimana firman Allah, inna auhayna ilaika an ittabi' millata Ibrahim hanifa. Maka apa yang disampaikan Allah kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka berarti juga kepada kita. Marilah kita sama-sama mengikuti tata cara hidup Nabi Ibrahim, baik menjadikan sifat-sifat kelakuan amal kita dan cara berdoa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukankah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ad-du'a'u silahul mu'minin, doa itu senjatanya orang mukmin. Inna asanal kalami wa biyanan nizam kalamullahil malikil alam, wallahu yaqulu wa biqauli yahtadil muhtadun. Wa idza quri'al qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bil ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum innahu huwas samiul alim. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati ayunina wa maulana Muhammad. Allahu akbar, 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 la ilaha illallah, Allahu akbar, Allahu akbar wa ilahil hamd. Alhamdulillah mu'idil jumu'i wal a'yad wa mubidil jumu'i wal adnad wa jami'in nasi liyawmin la rayba fih, inna Allah la yukhliful mi'ad. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina maulana Muhammad. Amma ba'du, Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah, Allahu akbar. Fa ya ayyuhal hadirin wal hadirat, fa usi ilaikum wa ilaina wa iyaya bitaqwallah, fattaqullaha la'allakum tuflihun. Maka pada saat ini saya berwasiat pada diri saya sendiri dan kepada para hadirin hadirat, marilah bertakwa kepada Allah, ikuti perintahnya, menjauhi larangannya. Tinggalkan larangan-larangan Allah, tinggalkan larangan Rasulullah. Jangan coba-coba dekati, agar kita supaya menjadi orang-orang yang beruntung di dunia dan akhirat. Wa'lamu ayyuhal hadirin, innallaha harrama alaina lil muslimin ay yasuma fi hadhil ayyam
min tarikh Asyra Dzulhijjah wa min 11 wa min 12 wa min 13. Ketahuilah bahwa Allah Subhanahu wa taala mengharamkan pada kita berpuasa. Maka dijadikanlah hari ini hari untuk banyak makan, hari untuk banyak minum. Oleh karenanya nikmati karunia Allah, karena di saat kita menikmati ada sir yang akan disampaikan kepada kita, sir yang akan mendekatkan hati kita kepada Allah. Karena hakikatnya makanan minuman semua dari Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dan pada hari ini dan besok yang disebut hari tasyrik, tanggal 11, 12 sampai 13, hari ini hari Senin, besok hari Selasa, hari Rabu sampai hari Kamis, itu yang Muhammad tasyrik. Perbanyaklah ibadah, perbanyaklah zikir, karena pada hari-hari itu dan mulai saat ini hari mustajab, baik siang maupun malam. Pergunakan untuk berdoa, pergunakan untuk zikir. Setiap kita batal wudu, usahakan wudu. Setiap kita batal wudu, usahakan wudu. Setiap kita saat selesai mengaji, selesai berbicara, usahakan munajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik sendiri maupun bersama teman maupun bersama kawan, baik di rumah maupun di jalan, usahakan berdoa kepada Allah dan zikir kepada Allah. Lebih-lebih makmurkan hari ini dan hari tasyrik yang 3 hari dengan takbir Allahu Akbar, sama Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Kapan waktunya? Kapan saja. Utamanya setiap ba'da salat zuhur, ba'da salat asar, ba'da salat maghrib, ba'da salat isya, ba'da salat subuh. Apakah nunggu berjamaah? Bagus. Kalau tidak berjamaah karena kita untur mungkin, silahkan. Tetap jangan lupa untuk bertakbir di rumah maupun di jalan, naik sepeda motor, naik mobil. Jika tidak ada sesuatu yang perlu dibincangkan, dibicarakan, falyakul khairan aw liyasmut, berbicaralah yang baik-baik atau diam. Maka pergunakan waktu untuk bertakbir kepada Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kalaupun kita bekerja, masih bisa kita bertakbir, masih bisa, baik di sawah maupun di toko maupun di mana saja, tangan yang bekerja, lisan sambil lalu bertakbir. Hadirin rahimakumullah, maka patut juga pada saat ini silaturahim kepada para guru, para ulama kaum solihin, kepada orang tua, baik yang sudah tidak ada maupun yang masih ada, bersilaturahim kepada saudara, kepada tangga dengan saling minta maaf. Hadirin rahimakumullah, perbanyaklah bersedekah, perbanyaklah bersedekah, dan itu untuk mensucikan, membersihkan diri kita dan harta kita. Perbanyaklah sedekah, dan dengan bersedekah balaya penyakit akan dihilangkan, dan dengan bersedekah amal serta doa akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin rahimakumullah, jauhi perbuatan yang muharramat, khususnya di yaum tasyrik, khususnya seluruh di bulan-bulan Dzulhijjah dan di Muharram, karena ini adalah syahrul hurum, maka akan berlipat ganda. Sebagaimana berlipat gandanya kebaikan, kejelekan pun akan berlipat ganda. Dan jauhi al-la'bun, al-lahwun, perbuatan lisan, perbuatan jasad, jawareh, permainan, hindari, tinggalkan, jangan lakukan. Jangan lakukan. Yang berbau nafsu jangan lakukan. Lebih-lebih yang mentasyrik. Tapi ini adalah waktu untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ketahuilah, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala selalu memerintah kepada kita dan memulai dengan diri sendiri. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad
kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma salli Allahumma warda 'anil khulafa'ir rasyidin sayyidina Abi Bakr wa sayyidina Umar wa sayyidina Uthman wa sayyidina Ali wa jami' sadatina min ashabi Rasulillah ajma'in. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat. Ya Allah, ampuni dosa kami dan dosanya umat muslim wal muslimat. Waghfir jami'i ahlina, keluarga-keluarga kami ampuni dosanya ya Allah. Waghfir dunuba auladina banatina, putra-putri kita ampuni dosanya ya Allah. Waghfir dunuba ikhwanina, saudara-saudara kita, kerabat-kerabat kita ampuni dosanya ya Allah. Waghfir dunuba jiranina, tetangga kami ya Allah ampuni dosanya ya Allah. Waghfir dunuba ashabina, sahabat teman kita ampuni dosanya ya Allah. Waghfir dunuba ummatal muslimin, ampuni dosa umat-umat muslim. Wahdina ila siratal mustaqim, beri petunjuk kami ya Allah untuk selalu meniti kehidupan lurus jalan perintah-perintahmu dan perintah Rasulullah dengan bimbingan para guru, para ulama, bimbingan para orang tua kami. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Allahumma astur auratana, tutup aurat kami ya Allah. Wastur aurata umaraina, tutup auratnya pemimpin-pemimpin kami ya Allah. Wahdi jami umaraina, wahdi umaraina fi Indonesia, beri petunjuk ya Allah pemerintah kami ya Allah, pemerintah kami ya Allah, baik dari tingkat desa, kecamatan, tingkat kabupaten, tingkat negara, beri petunjuk ya Allah, juga para menterinya ya Allah dan seluruh pegawai yang mengurusi bangsa Indonesia, berilah petunjuk agar negara ini makmur, agar negara ini diridhoi olehmu ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, ciptakan keadilan di bumi Indonesia ya Allah, ciptakan kemakmuran di bumi Indonesia ya Allah, hilangkan kemiskinan ya Allah, hilangkan kebodohan ya Allah, hilangkan kebejatan moral di bangsa Indonesia ya Allah, angkat derajat bangsa Indonesia ya Allah, ridhai bangsa Indonesia ya Allah, birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma na'udzubika minal bala wal waba wal marad wal zalazila wal mihan wal fitan ma dhahara wa ma batan fi hadzal baldah Indonesia wa sa'il buldanil muslimin ya rabbal alamin. Allahumma ansur ummatal muslimina fi Palestin, Allahumma ansur ummatal muslimina fi Palestin, Allahumma ansur ummatal muslimina fi Palestin wa ahliki jami'a da'il muslimin, hancurkan ya Allah semua yang musuh kaum muslimin birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana a'id hadihil sabah sininan ba'da sinin wa awam ba'da awam. Ya Allah, sampaikan kami ke tahun-tahun yang akan datang, mujtami'in lam tafarikin, kumpulkan kami di tempat ini untuk melaksanakan salat Idul Adha, untuk melaksanakan khutbah Idul Adha birahmatika ya arhamar rahim, bersama keluarga, bersama putra-putri, bersama sahabat dalam keadaan sehat walafiat, dalam banyak rizki, dalam penuh halal, dalam keadaan semakin dekat padamu, semakin dekat pada Rasulullah. Jangan kau jadikan kami ya Allah orang yang menjauh dari dirimu, jangan jadikan kami golongan yang menjauh dari Rasulmu, jangan kau jadikan kami orang yang menjauh dari Al-Quran ya arhamar rahimin. Jadikan kami ahli Al-Quran, jadikan kami ahli Quran, jadikan kami ahli Quran, kumpulkan kami kelak dengan ahli Quran tahta liwa'i Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bersama keluarga dan putra-putri kami, bersama sahabat, teman, rekan-rekan kami birahmatika ya arhamar rahimin. Waj'al hadzal ma'had nurul huda ma'muran yaumil qiyamah, jadikan pondok nurul huda makmur sampai yaumil qiyamah ya Allah. Wa ma'muran bi khuluqil hamidah, jadikan pesantren Al-Quran makmur dengan akhlak-akhlak yang terpuji, baik yang ada di dalam pondok maupun yang sudah keluar dari pondok yang berdakwah di masyarakat. Jadikan para alumninya ya Allah qurratan ain li umat Nabi Muhammad, permata-permata hati bagi umat Nabi Muhammad. Jadikan alumninya ya Allah yang mengajak kepada kebenaran, jadikan mereka imaman lil muttaqin, jadikan mereka imaman lil muttaqin, jadikan mereka imaman lil muttaqin ya Allah ya rabbal alamin. Jangan kau sesatkan mereka ya Allah, jangan kau sesatkan mereka ya Allah birahmatika ya arhamar rahimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Makmurkan mereka dalam hidupnya ya Allah, berilah rezeki yang banyak yang halal ya Allah, berilah hidayat, berilah taufik,
berilah rasyad ya arhamar rahimin, berilah tasdid sehingga tahu meneruskan caranya, guru-gurunya untuk meneruskan panji dakwah di masyarakat dan panji tarbiyah ya Allah di masyarakat. Birahmatika ya arhamar rahimin, tolong mereka ya Allah, tolong mereka para alumninya ya Allah. Birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Ya Allah, yang sakit sembuhkan ya Allah. Ya Allah, yang punya hutang memberikan kemampuan untuk membayar hutangnya ya Allah. Ya Allah, tunaikan hajatnya ya Allah. Semua yang hadir minal muslimin al muslimat dan saudara-saudara kami dimanapun berada, tunaikan hajatnya ya Allah. Jangan kau deritakan mereka hidupnya ya Allah. Jadikan generasi kami generasi yang diridhai olehmu ya Allah, yang bisa mencemarkan kehidupan, yang bisa membuat cerita yang lebih baik pada masa yang akan datang, sehingga menjadi kesenangan bagi Rasulullah, kesenangan bagi ulama, kesenangan bagi para wali-wali Allah ya Allah. Ya Rahman ya Rahim, angkat derajatnya orang tua kami, guru-guru kami ya Allah, baik yang masih ada maupun yang wafat. Birahmatika ya arhamar rahimin, orang tua kami angkat derajatnya ya Allah. Birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna muttaqina imama. Rabbana waj'alna muslimaini laka wa min dhurriyyatina ummatan muslimatan lak wa arina manasikana wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih. Wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Ampuni dosa kami ya Allah, dosa mata, dosa telinga, dosa kuping, dosa tangan, dosa lisan, dosanya kaki, dosanya hati. Ampuni dosa kami ya Allah. Jangan kau pisahkan dari tempat ini kecuali kami dalam keadaan suci bersih dari penyakit hati. Jangan kau pisahkan kami di tempat ini kecuali kau ampuni dosa kami ya Allah. Jangan kau pisahkan kami yang berkumpul di tempat ini, halaman Pondok Pesantren Huda, dan dimanapun kaum muslim muslimat berkumpul saat ini munajat padamu, ikuti sunnah-sunnah Nabi Muhammad. Jangan kau mesahkan kami dan mereka ya Allah, kecuali kau ampuni dosa-dosa kami dan mereka ya Allah. Berilah petunjuk kami untuk hidup, untuk beribadah padamu. Berilah kami kemampuan untuk menjunjung tinggi nilai-nilai Islam, nilai-nilai persatuan berbangsa bernegara di Indonesia ya Allah. Birahmatika ya arhamar rahimin. Jadikan negara Indonesia umat bangsa yang bersatu padu ya Allah untuk memakmurkan negara Indonesia ini ya Allah. Birahmatika ya arhamar rahimin. Istajib doana, terima doa kami ya Allah. Terima doa orang tua kami ya Allah. Terima doa guru kami ya Allah. Terima doa ulama-ulama kami ya Allah. Ulama Jamiah Nahdlatul Ulama, ulama-ulama lainnya ya Allah. Terima doanya kami ya Allah. Ulama ahli sunnah wal jamaah, terima doanya para pemerintah kami ya Allah. Birahmatika ya arhamar rahimin. Jangan kau jadikan pemuda kami pemuda yang sesat. Jangan jadikan pemuda kami pemuda yang zalim. Jangan kau jadikan pemuda kami pemuda yang lalai. Birahmatika ya arhamar rahimin. Beri bimbingan beliau mereka semuanya ya Allah, sehingga menjadi generasi yang lebih baik ke masa depan. Birahmatika ya arhamar rahimin. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar wa ilahil hamd. Masyaallah muslimin, inna Allah ya'murukum bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha al-'azima yadhkurkum washkuru 'ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi al-'azza wa jalla akbar. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha Allahu akbar walillahil hamd. Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. وسلم اللهم صل
ربي صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه